Hello friends, welcome to my YouTube channel in MacFest. Today I am discuss about the chapter number 1 Fluid and Fluid Properties in FMHM subject which is offered in 3rd semester in Diploma Mechanical Engineering. Before we start the today's session, I am giving my small introduction. My name is Shivam Modi, working as a lecturer in Department of Mechanical Engineering at Government Polytechnic Palanpur. So friends, let's start the chapter number 1 Fluid and Fluid Properties. हेलो फ्रेंड्स, આજનો આપણો ટોપિક છે ચેપ્ટર નંબર 1 ફ્લુઇડ એન્ડ ફ્લુઇડ પ્રોપર્ટીઝ અંડર ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક મશીન્સ. These are the presentation contents: introduction and concept of FMHM, definition and differences of solids, liquid and gases, define and classification of fluid, Newton's law of viscosity, difference between ideal and real fluid, properties of fluid, units of SI systems and examples related to different properties of fluid. Next, what is fluid mechanics? Fluid mechanics is a branch of engineering science which deals with the study of physical behavior of fluid and fluid system, effect of force on fluid and flow pattern, laws governing physical behavior of fluid and fluid system. So friends, what is fluid? So fluids include liquid, gases and plasma. So fluid mechanics has a application in wide range of discipline such as a mechanical, chemical engineering, civil engineering and also biomedical engineering. So fluid mechanics can be furtherly divided into two branches. First is fluid statics and second one is fluid dynamics. Now hydraulic system. In fluid mechanics, if the fluid is water, then the branch of engineering science is called hydraulics. Fluid તરીકે વોટર યુઝ થતું હોય તો એ આપણે સ્ટડીને એ બ્રાન્ચ ઓફ એન્જિનિયરિંગ સાયન્સને આપણે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ કહીશું. હાઇડ્રોલિક્સ ડીલ્સ વિથ ધ એક્સપેરિમેન્ટલ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ વોટર એટ રેસ્ટ ઓર ઇન મોશન. Next, concept of fluid mechanics. Ago we discussed fluid mechanics is divided into two: fluid statics and fluid dynamics. Fluid statics, the study of fluids at absolute and relatively rest position is called as a fluid statics. જ્યારે ફ્લુઇડ એ રેસ્ટ પોઝિશનમાં હશે, એ મોશનમાં નહીં હોય, ત્યારે એના ઉપર જે સ્ટડી કરીશું તો એને ફ્લુઇડ સ્ટેટિક્સ કહીશું. સ્ટડી ઓફ ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ. મતલબ વોટર એ ઇનકમ્પ્રેસિબલ લિક્વિડ કહેવાય, એને આપણે કોમ્પ્રેસ કરી શકતા નથી તો એને આપણે શું કહીશું? હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ. ફર્ધર ધ સ્ટડી ઓફ અ કોમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ. હવે એરને આપણે એર અને ગેસને આપણે કોમ્પ્રેસ કરી શકીએ છીએ તો એને કહીશું આપણે એરોસ્ટેટિક. ઓકે. Now second one, fluid kinematics, the study of fluids when the fluid is in motion without considering the force and energy causing such motion is called as a fluid kinematics. હવે જ્યારે આપણે ફ્લુઇડના બિહેવિયરની સ્ટડી કરીએ ત્યારે જ્યારે ફ્લુઇડ મોશનમાં હોય ત્યારે એને શું કહીશું? ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ. બટ વિધાઉટ કન્સિડરિંગ ધ ફોર્સીસ, આપણે એમાં ફોર્સીસ અને એની ઇફેક્ટને કન્સિડર કરતા નથી તો એ બ્રાન્ચને આપણે ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ કહીશું. થર્ડ વન છે ફ્લુઇડ ડાયનામિક્સ. તો ફ્લુઇડ ડાયનામિક્સમાં શું આવશે? જ્યારે ફ્લુઇડ ઇઝ ઇન મોશન એન્ડ ઓલ્સો કન્સિડરિંગ ધ ફોર્સ એન્ડ ધેર ઇફેક્ટ. જ્યારે એના ફોર્સીસને આપણે એને ઇફેક્ટને ફોર્સ અને તેની ઇફેક્ટને આપણે કન્સિડર કરીશું ત્યારે એ બ્રાન્ચને ફ્લુઇડ ડાયનામિક્સ કહેવાય. It deals with the relation between velocity and acceleration of fluid and the forces which are exerted by or upon the moving fluid. Okay, so this is the concept of fluid mechanics. Fluid mechanics has a wide range of application in different branch like mechanical engineering, civil engineering, biomedical engineering. Okay, so these are the concept of fluid mechanics.
नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस और डिफरन्सीस भी આપણે એનો સ્ટડી કરવાના છે કે સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસીસમાં શું તફાવત છે. સોલિડમાં ધ મોલેક્યુલ્સ આર વેરી ક્લોઝલી સ્પેસ્ડ ઇન સોલિડ. મોલેક્યુલ કેવા બહુ પાસ પાસે હશે, જ્યારે લિક્વિડમાં સ્પેસિંગ બિટવીન ધ મોલેક્યુલ્સ આર રિલેટિવલી લાર્જર ધેન સોલિડ. એમની વચ્ચેની સ્પેસ કેવી હશે લિક્વિડમાં કે સોલિડ કરતાં થોડી વધારે હશે. અને ગેસિયસમાં ધ સ્પેસિંગ બિટવીન મોલેક્યુલ્સ ઇન ગેસીસ આર લાર્જેસ્ટ અમોંગ ધ 3 ફેઝિસ. એમાં સૌથી વધારે ગેપ હશે. જ્યારે સોલિડમાં શું હશે, બહુ જ નજીક હશે, લિક્વિડમાં થોડા નજીક હશે, જ્યારે ગેસીસમાં એમની વચ્ચે સ્પેસ બહુ વધારે હશે. સેકન્ડ વન, ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સિસ આર લાર્જ ઇન સોલિડ. હવે ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર એટલે શું કે સેમ મોલેક્યુલ હોય એને એની વચ્ચે જે એટ્રેક્શન ફોર્સિસ લાગે એને કહેવાય કોહેઝિવ, એને કહેવાય કોહેઝન ફોર્સ. તો એમાં સોલિડમાં કેવો હશે, એ વધારે હશે. સોલિડમાં એ ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સ કેવો હશે, વધારે હશે. જ્યારે લિક્વિડમાં ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સિસ આર ઓલ્સો રિલેટિવલી સ્મોલર ઇન લિક્વિડ્સ. સોલિડ કરતાં એ ફોર્સ ઓછો હશે કારણ કે એમની વચ્ચેની સ્પેસ એ વધારે છે. જ્યારે ગેસમાં એના કરતાં બી વધારે હશે. ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સ આર એક્સ્ટ્રીમલી સ્મોલ. આમાં સૌથી વધારે હશે સોલિડમાં, એના કરતાં ઓછો લિક્વિડમાં હશે કોહેઝિવ ફોર્સ, અને એના કરતાં બી સાવ ઓછો એ ગેસમાં હશે. નાઉ સોલિડ ઇટ હેઝ ટેન્સાઇલ, કોમ્પ્રેસિવ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેસ. 3 સ્ટ્રેસીસ એ સોલિડમાં હોય છે, જ્યારે લિક્વિડ હેઝ નો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. લિક્વિડમાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ હોતી નથી. અને ગેસિયસ કેન બી કોમ્પ્રેસ્ડ ઇઝીલી એન્ડ હેઝ નો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. એને આપણે ગેસને ઇઝીલી કોમ્પ્રેસ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ હોતી નથી. તો આ થયા ડિફરન્સીસ. નાઉ ડિફરન્સ બિટવીન લિક્વિડ એન્ડ ગેસીસ. તમે અહીંયા જોઈ શકશો ફ્રેન્ડ કે સોલિડમાં મોલેક્યુલ એકદમ પાસે હોય છે, જ્યારે લિક્વિડમાં સોલિડ કરતાં ઓછા પાસ હોય છે, એમની સ્પેસ વધારે હોય છે, અને ગેસમાં તો બહુ જ વધારે સ્પેસ હોય છે. નાઉ ડિફરન્સ બિટવીન લિક્વિડ્સ એન્ડ ગેસીસ. તો ફર્સ્ટ ડિફરન્સ એ શેપ અને સાઇઝના આધારે છે. તો લિક્વિડમાં ઇટ હેઝ ડિફાઇનાઇટ વોલ્યુમ એન્ડ સાઇઝ એન્ડ શેપ ઓફ કન્ટેનર. આપણે લિક્વિડને જે બી કન્ટેનરમાં ફિલ કરીએ છીએ તે તેનો વોલ્યુમ અને સાઇઝ એમાં ફિટ થઈ જાય છે. જ્યારે ગેસમાં નો ડિફાઇનાઇટ વોલ્યુમ, ઇટ એક્સપાન્ડ કન્ટિન્યુઅસલી ટુ ફિલ કન્ટેનર. જ્યારે ગેસના કેસીસમાં આવું હોતું નથી. એને ગમે તે પાત્રમાં નાખીએ તો એની પાસે કોઈ ચોક્કસ શેપ કે સાઇઝ હોતી નથી. ફોર્મ સરફેસના આધારે ઇટ ફોર્મ્સ અ ફ્રી સરફેસ. બરાબર, આપણે લિક્વિડને કોઈ બી કન્ટેનરમાં ભરીશું તો એની એક સરફેસ જનરેટ થશે. જ્યારે ગેસમાં ઇટ ડઝ નોટ ફોર્મ અ ફ્રી સરફેસ. ગેસને આપણે કોઈ બી કન્ટેનરમાં કે એમાં ભરીશું તો એની ફોર્મ સરફેસ એ ક્રિએટ થતી નથી. થર્ડ વન છે ચેન્જ ઓફ વોલ્યુમ. લિક્વિડ આર ઇનકમ્પ્રેસિબલ. આપણે આગળ જોયું પ્રમાણે લિક્વિડ કેવું છે, ઇનકમ્પ્રેસિબલ છે. એને આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકતા નથી, એનું વોલ્યુમ આપણે ઘટાડી શકતા નથી. ગેસીસ આર કમ્પ્રેસિબલ. ગેસીસ એન્ડ એર આર કમ્પ્રેસિબલ. સો દેટ ઇઝ this branch is called as a aerostatic and this branch is called as a hydrostatic. એના એક્ઝામ્પલ છે વોટર, ડીઝલ, કેરોસીન આર લિક્વિડ્સ, અને ગેસિયસમાં ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન એન્ડ CO2 એઝ યુ નો. નેક્સ્ટ ડિફરન્સ છે સોલિડ અને લિક્વિડ વચ્ચેનો. તો એમાં ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈએ મોલેક્યુલર સ્પેસ. આપણે અગાઉ જોયું એ પ્રમાણે જ કે સોલિડમાં એ પાસે હોય છે મોલેક્યુલર્સ, જ્યારે લિક્વિડમાં રિલેટિવલી લાર્જ ઇન ફ્લુઇડ. એ એમની વચ્ચેની સ્પેસ કેવી હોય છે, સોલિડ્સ કરતાં વધારે હોય છે. રેઝિસ્ટન્સ મીન્સ અવરોધ. તો આપણે સોલિડ ઉપર કોઈ ફોર્સ આપીશું, બરાબર, તો ફોર્સ આપવાના કારણે એમાં ટેન્સાઇલ, કમ્પ્રેસિવ અને શિયર સ્ટ્રેસ અંદર પ્રોડ્યુસ થશે સોલિડ્સમાં. જ્યારે ઇટ કેન નોટ રેઝિસ્ટ ટેન્સાઇલ, કોમ્પ્રેસિવ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેન્થ. લિક્વિડ્સમાં આવી કોઈ રેઝિસ્ટન્સ પેદા થતો નથી.
થર્ડ વન છે ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સિસ. એ બી આપણે અગાઉ જોઈ લીધું. ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર કોહેઝિવ ફોર્સ કેવો હોય? લાર્જ હોય, જ્યારે લિક્વિડ્સમાં કમ્પેરેટિવલી સોલિડ કરતાં ઓછો હશે. વોલ્યુમ, ઇટ હેઝ ડિફાઇનાઇટ વોલ્યુમ. એની પાસે કેવું છે? એક ચોક્કસ સાઇઝ અને શેપ છે, વોલ્યુમ છે. જ્યારે ફ્લુઇડમાં ઇટ હેઝ નો ડિફાઇનાઇટ વોલ્યુમ. અને જે કન્ટેનરમાં આપણે રાખીશું તેવો એનો શેપ આવી જશે. એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સોલિડ: આયર્ન, વુડ એન્ડ એલ્યુમિનિયમ. લિક્વિડ્સમાં છે વોટર, ઓઇલ એન્ડ કેરોસીન. સો this is the difference between the solids and liquids. Next is, what is fluid? A fluid is defined as a substance which will continue to deform with the application of shear force. Thus fluid are the matters which easily flow. Fluids એટલે શું? which easily flow. Now classification of fluid. Fluids may be classified as ideal fluid and real fluid, Newtonian fluid and non-Newtonian fluid, compressible fluid and incompressible fluid. And this is the diagram of fluid. So this diagram is indicate shear stress shear stress is indicate on the vertical axis, and velocity gradient du by dy is indicate on the horizontal axis. So ideal fluid is on horizontal axis and ideal solid on shear stress on vertical axis. This is the Newtonian fluid. Newtonian fluid is fluid which obeys the Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity ને ફોલો કરે જે ફ્લુઇડ એને ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ કહેવાય. અને જે ફ્લુઇડ એ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટીના લોને ફોલો નથી કરતું એને કહેવાય નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ આઇડિયલ પ્લાસ્ટિક ફ્લુઇડ. તો ધીસ ઇઝ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ફ્લુઇડ. નાઉ આઇડિયલ ફ્લુઇડ. અ ફ્લુઇડ which is incompressible and having no viscosity is called ideal fluid. આઈડિયલ ફ્લુઇડ એટલે આદર્શ લિક્વિડ કે જે પોસિબલ નથી, એની પાસે કોઈ વિસ્કોસિટી હોતી નથી, એની સ્નિગ્ધતા કેવી હોય? ઝીરો હોય અને એ ઇનકમ્પ્રેસિબલ હોય, તો એને કહેવાય આઈડિયલ ફ્લુઇડ. ધેર ઇઝ નો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ ઇન આઈડિયલ ફ્લુઇડ. હવે આ કેવું ફ્લુઇડ છે? ઇમેજનરી ફ્લુઇડ છે, જે એક્ઝિસ્ટિંગમાં છે જ નહીં. નો સચ ફ્લુઇડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટેડ. સેકન્ડ વન ઇઝ રિયલ ફ્લુઇડ. અ ફ્લુઇડ which possesses viscosity is called real fluid. કોઈ પણ ફ્લુઇડને, આ જે વર્લ્ડમાં કોઈ પણ ફ્લુઇડ હોય તો એને વિસ્કોસિટી તો હોય જ, એને કેવું ફ્લુઇડ કહેવાય? રિયલ ફ્લુઇડ. ઓલ ફ્લુઇડ્સ આર રિયલ ફ્લુઇડ્સ. બધા જ ફ્લુઇડ્સ મતલબ વોટર છે, ઓઇલ છે, કેરોસીન, ઓલ ફ્લુઇડ્સ આર રિયલ ફ્લુઇડ. થર્ડ વન ઇઝ ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ. અ ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ is such kind of fluid which obeys the Newton's law of viscosity, that is called Newtonian fluid, or it can be defined as a real fluid in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. So this is the Newton's law of viscosity. Tau is shear stress, that means tau is directly proportional to du by dy. Du by dy is called as a rate of shear strain or velocity gradient. So that is called as a Newtonian fluid. Fourth one is non-Newtonian fluid. A real fluid in which the shear stress is not directly proportional to the rate of shear strain or velocity gradient. એવું ફ્લુઇડ કે જે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટીનું પાલન કરતું નથી તો એને કહેવાય નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ. હવે આપણે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી સમજી લઈએ. તો શું કહે છે? ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી સ્ટેટ્સ ધેટ ધ શિયર સ્ટ્રેસ ટાઉ ઓન અ ફ્લુઇડ એલિમેન્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ શિયર સ્ટ્રેસ વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ. તો એની સમજૂતી મેથેમેટિકલી ફોર્મમાં આપેલ છે. So tau, that means shear stress.
is directly proportional to du by dy. Du by dy, that means shear deformation, or you can say velocity gradient. Now proportionality constant ने remove करता આપણે mu, that is viscosity ने આપણે મૂકીએ છીએ. તો tau is equal to viscosity mu du by dy. Here mu is equal to viscosity, પણ કેવી? ડાયનામિક વિસ્કોસિટી, જેની આપણે આ પ્રોપર્ટીઝની પાછળથી ડિસ્કસ કરીશું. તો આ છે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી. નેક્સ્ટ વન, compressible fluid. A fluid in which there is a variation in density with change in temperature and pressure is known as a compressible fluid. Compressible fluid એટલે એની ડેન્સિટી ચેન્જ થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર. ટેમ્પરેચર અને પ્રેશરના ચેન્જ કરવાથી જે ફ્લુઇડની ડેન્સિટી ચેન્જ થાય તેને કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓલ ગેસીસ એટ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. નેક્સ્ટ વન, ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ. અ ફ્લુઇડ in which the density remain constant with change in temperature and pressure is known as a compressible fluid. જે ફ્લુઇડની ડેન્સિટી એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે વિથ ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર, એને ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓલ ગેસીસ એટ એનટીપી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ એસટીપી અને એનટીપી એ શું કહેવાય એના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. સો વોટ ઇઝ એસટીપી? દેટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર કન્ડિશન, એન્ડ એનટીપી એટલે નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર કન્ડિશન. તો એસટીપીમાં એર કેટલે હોય? 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એટ 273 કેલ્વિન, અને એનું પ્રેશર હશે 10⁵ પાસ્કલ. પાસ્કલ, દેટ ઇઝ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અને એનટીપી તો નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર at which air at a 20 degree centigrade and a 10⁵ પાસ્કલ બાર પ્રેશર. હવે આ પાસ્કલ એ પ્રેશરનું યુનિટ છે. તો 1 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 101.3 કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર, 14.7 psig pounds per square inch pressure, and 10.33 meter of water column, and also 760 millimeter of mercury column. તો એ આ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર એન્ડ નોર્મલ ટેમ્પરેચર પ્રેશરની કન્ડિશન છે. નેક્સ્ટ છે ડિફરન્સ બિટવીન આઇડિયલ ફ્લુઇડ એન્ડ રિયલ ફ્લુઇડ. તો આઇડિયલ ફ્લુઇડ એ આપણે જોયું એ ઇનકમ્પ્રેસિબલ હોય અને એની વિસ્કોસિટી ના હોય, જ્યારે રિયલ ફ્લુઇડ એ કમ્પ્રેસિબલ હોય and it possesses viscosity, that is real fluid. No internal molecular resistance. એમાં ઇન્ટરનલ અવરોધ હોતા નથી મોલેક્યુલ્સ વચ્ચે, જ્યારે આમાં રિયલ ફ્લુઇડમાં ઇન્ટરનલ મોલેક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. નો ફ્લુઇડ્સ આર આઇડલ ફ્લુઇડ એન્ડ રિયલ ફ્લુઇડ, ઓલ ફ્લુઇડ્સ આર રિયલ ફ્લુઇડ. વોટર છે, ઓઇલ છે, ધીઝ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ રિયલ ફ્લુઇડ. તો આ ડિફરન્સ છે બંનેનો, આઇડિયલ અને રિયલ ફ્લુઇડનો. નાવ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ફ્લુઇડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ફ્લુઇડ્સને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, નેક્સ્ટ સેશનમાં ચર્ચા કરીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય યુટ્યુબ ચેનલ.